भगवान श्री सत्य साई बाबा ने सन 1973 के ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में श्री आदि शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पर महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। इन प्रवचनों में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदों का सार भरा हुआ है, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 21 मई 1973 की शाम को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। भारतीय संस्कृति की गरिमा को उजागर करने वाले अपने सुधा सदृश इस प्रवचन में भगवान बाबा कहते हैं कि विदेशी संस्कृति की तुलना में हमारी संस्कृति इसलिए महान है क्योंकि इसमें सब कुछ आत्म तत्व से ही जुड़ा हुआ है। स्वामी ने स्पष्ट किया है कि भौतिक जगत और शरीर जहां अशाश्वत हैं, वहीं आत्मा से संबद्ध आनंद शाश्वत है। भारतीय संस्कृति के ज्योति स्तंभ श्री शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा प्रणीत भज गोविंदम के श्लोक जीवन से संबद्ध यथार्थ सत्य का उद्घाटन करते हैं, जिन पर विस्तार से इन ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में व्याख्या की जाएगी। अनित्यं असुखं लोकं मिमं प्राप्य भजस्व माम्। విద్యార్థులారా, భారతీయ సంస్కృతి యందు అద్వైత మతమునకు అతి ప్రధాన స్థానమైనటువంటిది ఈ హిందూ దేశము. ఈ హిందూ దేశమునందు ప్రకాశించినట్టి ఈ అద్వైత మతమునకు వేరు మతమునకు అనేక రకములైనటువంటి భేదములు మనకు స్పష్టమవుతూ ఉంటున్నాయి. అందున పాశ్చాత్య యొక్క మతముల యొక్క విశిష్టతకును భారతదేశం యొక్క మతమునకును మరింత భేదములు కూడాను కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి. अनित्यम असुखम लोकम मिमम प्राप्य भजस्व माम। विद्यार्थियों, इस हिंदू देश में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अद्वैत सिद्धांत का प्रधान स्थान है। इस हिंदू देश में प्रकाशमान इस अद्वैत धर्म और अन्य धर्मों में अनेक भिन्नताएं स्पष्टतः दिखाई पड़ती हैं। उनमें भी पाश्चात्य धर्मों की विशिष्टताओं और भारत देश के धर्म में और अधिक भिन्नताएं लक्षित होती हैं। పాశ్చాత్యుల యొక్క మతమునందు దేహము, మనసు, బుద్ధి ఈ మూడింటి యందు బుద్ధికి ప్రధానమైనటువంటి స్థానమునిచ్చి బుద్ధియే ఆత్మగా విశ్వసించి వారి మతము యొక్క అభివృద్ధికి పాటుపడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ భారతీయ సంస్కృతి యందు శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, చిత్తము ఈ ఐదు కూడాను అంతఃకరణముల యొక్క లక్షణాలుగా విభజించి ఆత్మను ప్రత్యేకమైనటువంటి అధికార స్థానం నందు ఉంచి ఆత్మకు పరమాత్మకు ఎట్టి భేదము లేదనేటువంటి యొక్క సమన్వయాన్ని కూడాను ప్రబోధిస్తూ వస్తుంది భారతీయ సంస్కృతి. पाश्चात्य धर्म में शरीर, मन और बुद्धि, इन तीनों में से बुद्धि को ही प्रधानता देकर, बुद्धि को ही आत्मा मानकर अपने धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना दिखाई पड़ता है। परंतु भारतीय संस्कृति शरीर, मन, बुद्धि और चित्त को अंतःकरण के लक्षणों के रूप में विभाजित कर आत्मा को आधिकारिक स्थान में विराजित कर आत्मा और परमात्मा में अभेदता को निरूपित कर इनमें समन्वय साधती है। అయితే భారతదేశం నందు కూడాను అనేక మతములు ఈనాడు ప్రబలించి తద్వారా అనేక రకములైనటువంటి యొక్క భావములతో ఈ సంస్కృతిని మార్పు చేయటానికి కూడాను పూనుకుంటున్నారు. అయితే మతములు ఎన్ని అయినప్పటికీ ప్రతి మతము కూడాను సత్యమును పలుకమని, కుట్రలు పన్నకూడదని, తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలని, గురువులకు తగినటువంటి యొక్క స్థానమును అందించాలని ప్రబోధిస్తూ వస్తున్నాయే కాని
తల్లిదండ్రులను అగౌరవించమని, గురువులకు పంగనామములు పెట్టమని, లేక అసత్యములు ఆడమని ఎట్టి మతము కూడాను బోధించడానికి పూనుకోవటం లేదు. लेकिन आज भारत देश में अनेक धर्म उत्पन्न हो रहे हैं और अनेक प्रकार की भावनाओं के सहारे भारतीय संस्कृति में परिवर्तन लाने के प्रयत्न कर रहे हैं. चाहे धर्म कितने ही क्यों न हों, परंतु हर धर्म सच बोलने, षड्यंत्र न रचने, माता पिता का आदर करने, गुरुओं को समुचित स्थान देने के उपदेश ही देता है. माता पिता का निरादर करने, गुरुओं का तिरस्कार करने या झूठ बोलने का उपदेश कोई भी धर्म नहीं देता है. అన్ని మతములు కూడాను తెలియనటువంటి భగవంతుని గురించి మాత్రమే భేదాభిప్రాయం లోపల మాత్రము అల్లకల్లోల పడుతున్నారు. కానీ తెలిసినటువంటి యొక్క నీతి నిజాతి యందు ఏ మతము కూడాను ఇందులో భేదాభిప్రాయముకు చోటు ఇవ్వటం లేదు. అయితే ఈనాడు మతములు ఏ సత్యనిత్యమైనటువంటి యొక్క విషయాల్ని ప్రబోధించినో వాటిని మాత్రం ఈనాడు విసర్జించి ఆ మతములు చెప్పనటువంటి యొక్క అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యములనేటువంటి వాటిని ఈనాడు ప్రవేశపెట్టి అదే వారి జీవిత లక్ష్యంగా కూడాను భావించి ప్రవర్తించడం జరుగుతూ ఉంటుండాలి. सभी धर्मों में अनजाने ईश्वर को लेकर अनेक भिन्नताएं लक्षित हो रही हैं, लेकिन जानी परखी हुई नैतिकता और ईमानदारी के संदर्भ में इन धर्मों में कोई भिन्नताएं नहीं हैं. धर्मों ने जिन सत्य नित्य विषयों का उपदेश दिया है, आज उन्हें त्याग कर धर्मों ने जिन अनैतिकता, असत्य, अन्याय और अत्याचार का उपदेश नहीं दिया है, उनका अनुसरण करते हुए उन्हें ही जीवन का लक्ष्य मानकर व्यवहार किया जा रहा है. కానీ మతములు చెప్పినటువంటి వాటిని విస్మరించి మతములు చెప్పనటువంటి వాటిని విశ్వసించేటువంటి యొక్క విషయమునందు మనకు ఈ మతములపైన ఎంత విశ్వాసం ఉంటుండాదో ఇందులో స్పష్టమైపోతుండాలి. కనుక ఏ యొక్క మతములు శాసన రూపమైనటువంటి శాస్త్రములుగా ప్రబోధించినటువంటివో వాటిని మాత్రమే విశ్వసించి మనం ఆచరణ రూపమైనటువంటి ప్రచారములు జరిపినప్పుడే అది సత్యమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసంగా ఉంటుంటాది. కానీ మత విశ్వాసము, శాస్త్ర విశ్వాసము, ధర్మ విశ్వాసము అనేటువంటిది కేవలం పలుకులతో మాత్రమే చెప్పుతూ ప్రవర్తన యందు అతి విరుద్ధమైనటువంటి మార్గం నడచడం చేత ఇందులో మన యొక్క విశ్వాసము ఏమాత్రం కూడాను సరైనటువంటిది కాదనేటువంటిది స్పష్టమవుతుంటుండాలి. धर्म ने जिनका उपदेश दिया है उन्हें भूलकर धर्म ने जिनका उपदेश नहीं दिया है उनमें विश्वास जताने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें उस धर्म में कितनी आस्था है. अतः धर्म ने कानून के समान शास्त्र के रूप में जिनका उपदेश दिया उन्हीं पर विश्वास करते हुए उनका प्रचार आचरण के रूप में करने पर ही वह सच्ची आस्था होगी. परंतु शब्दों में धर्म विश्वास, शास्त्र विश्वास और धार्मिक विश्वास कहते हुए आचरण में विरुद्ध मार्ग पर चलने पर स्पष्ट हो जाता है कि हमारी आस्था सही नहीं है. అనేక మంది విద్యాధికారులు విద్యావంతులు కూడాను కేవలం మతం అంటే ఏమిటి, భారతీయ సంస్కృతి అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మికం అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది కూడాను అర్థం చేసుకోలేనటువంటి మూర్ఖులుగా ఉంటుండి చిన్న పిల్లల యొక్క బుర్రలను కూడాను పాడు చేసేటువంటి యొక్క ప్రయత్నానికి పూనుకోవటం కూడాను నేడు ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఒక మార్గంగా కనిపిస్తుంటుండాది. వీరిదంతా కూడాను బుక్ నాలెడ్జిగా కూడాను కనిపిస్తుంటాది. కానీ అనుభవంలో ఏమాత్రం కూడాను వారికి పరిచయం లేనట్టుగా తెలుస్తూ ఉంటుండాది. అలాంటి వారు విద్యాధికారులుగా కావటం చేత మన యొక్క భారతదేశం మరింత అట్టడుగులకు దిగిపోతుంటుండాది. धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, आध्यात्मिकता क्या है जैसे तथ्यों से अनभिज्ञ लोग शिक्षा के अधिकारी और विद्यावान के रूप में छोटे बच्चों को संदिग्धता में डालते दिखाई पड़ रहे हैं. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनका ज्ञान केवल पुस्तकीय है और इन्हें कोई अनुभव नहीं है. ऐसे लोगों का शिक्षा के अधिकारी होने के कारण हमारा देश और भी पिछड़ता जा रहा है. కాన ఈనాడు విద్యార్థులు మాత్రమే అట్టి విద్యాధికారులు కూడాను కొంత చక్కని కన్నులు తెరిపించేటువంటి మార్గాన్ని కూడాను మీరు నిరూపించాలనేటువంటి యొక్క ఆశయము నా యందు ఎంతైనా ఉంటుండాలి.
నా ఆశయాలంతా కూడాను యువకుల పైననే ఆధారపడి ఉంటుండాది. ఈనాటి యువకులు నా ఆశయాలను చక్కగా అనుభవించి అర్థం చేసుకొని వారి యొక్క ఆచరణ యందు ఉంచటం చేత భారతదేశం ఎంతైనా కూడాను బాగుపడటానికి అవకాశం ఉంటుండాది. इसीलिए आज स्वामी का आशय यह है कि तुम जैसे विद्यार्थी ही ऐसे अधिकारियों की आंखें खुलवा सकोगे. स्वामी के सारे आशय विद्यार्थियों पर ही आधारित हैं. आज के युवा द्वारा स्वामी के आशयों का अनुभव प्राप्त कर उनका आचरण करने पर भारत में अवश्य सुधार होने की संभावना है. కనుక ఇలాంటి అవకాశమును అందించి వారి ద్వారా తిరిగి అనాది వేదవిహితమైనటువంటి భారతీయ సంస్కృతిని తిరిగి పునరుద్ధరింపచేసేటువంటి యొక్క ప్రయత్నమునందు స్వామి సంకల్పించియే ఈ సమ్మర్ క్లాస్ అనేటువంటిది భారతీయ యొక్క సంస్కృతి అనేటువంటి దానిని ఈ బాలులైనటువంటి మీ యొక్క హృదయములందు చేర్చి తద్వారా తిరిగి మన యొక్క పునరుద్ధరణ గావించేటువంటి యొక్క ధర్మ ప్రయత్నానికి కంకణం కట్టుకోవాలని కూడాను నేను ఆశిస్తున్నాను. इन ग्रीष्मकालीन कक्षाओं को आयोजित करने में स्वामी का आशय यह है कि अनादिकाल से वेदों द्वारा प्रमाणित भारतीय संस्कृति की महानता और विशिष्टता को तुम जैसे युवा छात्रों के हृदयों में दृढ़ता से प्रतिष्ठित कर तुम्हारे द्वारा ही इस संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए एक धर्म सम्मत प्रयत्न करना ही है. నిజముగా మనము దేనిని సత్యమని విశ్వసిస్తున్నామో, ఏది శాశ్వతమని మనం భావిస్తున్నామో అవి అన్నీ కూడాను క్షణకాలం లోపల కూడాను మార్పు చెందుతూ ఉంటున్నాయి. అందువలననే ఈ జగత్తుకు మర్త్యలోకము అని కూడాను దీనికి ఒక పేరుగా వస్తుంటుండాలి. అనగా ఇది సత్యము కాదు, అసత్యము కాదు. అసత్యమని మనం భావిస్తున్నా సత్యంగా మనకు ప్రకటిస్తూ ఉంటుండాది ప్రపంచం. పోనీ ఇది సత్యంగా కనిపిస్తుండాదని మనం విశ్వసిస్తున్నా ఇది కొంతకాలంలో మాయమైపోతుంటుండాది. కనుక కనిపించి కనిపించినటువంటి యొక్క స్వరూపము కనుక ఇది సత్యము అసత్యమునకు రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది కనుక సదసత్ అని కూడాను దీనికి ఒక పేరు. यथार्थ में हम जिन्हें सत्य और शाश्वत मान रहे हैं वे सब क्षण भर में परिवर्तित होते जा रहे हैं. इसीलिए इस जगत के लिए एक अन्य नाम मर्त्यलोक पड़ा. अर्थात न यह सत्य है न ही असत्य. यदि हम असत्य मानते हैं तो संसार इसे सत्य निरूपित कर रहा है. यदि हम इसे सत्य मानने लगे तो कुछ ही समय में यह अदृश्य होता जा रहा है. कुछ समय के लिए दिखाई देते हुए फिर कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाने वाले स्वरूप का होने अर्थात सत्य और असत्य के बीच में रहने के कारण इसका एक और नाम सदसत भी है. కనుకనే మనము పగటి పూట చూచినటువంటి దృశ్యము రాత్రి కలలో మనకు కనిపించటం లేదు. రాత్రి కలలో అనుభవించినటువంటి అనుభూతులు పగటి యందు ఏమాత్రం కూడాను మనకు సత్యస్వరూపకంగా గుర్తించడానికి వీలు కాకుండా ఉంటున్నాయి. కనుక మనము ఏది సత్యము ఏది అసత్యము అనేటువంటిది నిర్ణయించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఎందే మన యొక్క భావములు చాలా తబ్బిబ్బైపోతుంటున్నాయి. इसीलिए हम दिन में जो दृश्य देखते हैं वह रात को दिखाई नहीं दे रहा है और रात के समय हम स्वप्न में जिन अनुभूतियों को प्राप्त कर रहे हैं वे दिन में जरा भी सत्य सी प्रतीत नहीं हो रही हैं. इसीलिए हम क्या सत्य है और क्या असत्य है का निर्णय न कर पाने की स्थिति में रहने के कारण हमारी भावनाएं संदिग्धता पूर्ण होती जा रही हैं. ఒక్క నెలలో చూచినటువంటి దేహంలే మరొక నెలలో కూడాను మార్పులు చెందుతూ ఉంటున్నాయి. ఒక్క క్షణంలో పలికినటువంటి యొక్క భావములే మరొక క్షణం లోపల విరుద్ధంగా మారుతుంటున్నాయి. ఒక్క క్షణంలో ఉద్భవించినటువంటి యొక్క తలంపులే మరి క్షణంలో కూడా అవి విరుద్ధంగా కూడాను మారిపోతుంటున్నాయి. ఇలాంటి తలంపులు, ఇలాంటి దేహములు, ఇలాంటి భావములకు నిత్య సత్యములుగా మనం విశ్వసించి ఈ యొక్క మధ్యలోకమునందు జీవించటం చాలా అరుదుగా ఉంటుండాలి. एक महीने में देखे गए देह दूसरे ही महीने में परिवर्तित होते जा रहे हैं. एक क्षण में व्यक्त भावनाएं अगले ही क्षण विरुद्ध होती जा रही हैं. एक क्षण में उत्पन्न विचार अगले ही क्षण
विरुद्ध होते जा रहे हैं। ऐसे विचारों, शरीरों और भावनाओं को नित्य सत्य मानकर इस मर्त्यलोक में जीवन बिताना बड़ा ही विचित्र सा प्रतीत हो रहा है। అందున ఈనాడు లోకమునందు ఎక్కడ చూచిన కూడాను ఏదో మరణ వార్తలని, ఏదో అశాంతికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలని, కొన్ని హింసా కృత్యములని, కొన్ని బాధాకరమైనటువంటి యొక్క భావములని అనేక రకములుగా మనము దుఃఖములకు సంబంధించినటువంటివే వినగలుగుతున్నామే కానీ మన హృదయాన్ని ఉప్పొంగింపచేసేటువంటి యొక్క అమృతత్వాన్ని వినేటువంటి యొక్క భావములు కానీ వార్తలు కానీ మనకి ఏమాత్రం కూడాను కనిపించటం లేదు, వినిపించటం లేదు. ఈ ప్రపంచము 2 దినముల సంత, మన జీవితము 2 గంటల ఆట, మన దేహమా 2 నిమిషముల నీటి బుడగ. ఇలాంటి యొక్క తత్వము లోపల మనం ఎట్టి సార్థకత్వాన్ని మనం అనుభవించడానికి పూనుకోవాలో మనకు మనమే అర్థం చేసుకోవచ్చును. आज जहां भी देखें संसार में मौत की खबरें, अशांति से भरे व्यवहार, हिंसापूर्ण घटनाएं, दुख पहुंचाने वाली भावनाएं जैसे विषयों से संबंधित हृदय को दुख पहुंचाने वाली खबरें ही सुनाई दे रही हैं। कहीं भी हृदय को आनंदित करने वाले समाचार सुनाई नहीं दे रहे हैं। यह संसार 2 दिनों की हाट है। जीवन 2 घंटों का खेल है और हमारा शरीर 2 मिनट का पानी का बुलबुला है। ऐसी स्थिति में हमें ही विचार करना चाहिए कि जीवन को कैसे सार्थक किया जाए। దేహమా రోగముల కొంప, మన సంసారమా నల్లుల మంచము, ప్రపంచమా దుఃఖముల యొక్క చేరిక. ఇంకా ఇక్కడ మనకు సంతోషం ఎక్కడ చిక్కుతుంది? కనుక దేహములు కాని, లేక జగత్ సంబంధమైనటువంటి సుఖములు కాని, ఇంకా విషయ సంబంధమైనటువంటి వాంఛలు కాని మనకు ఏమాత్రం కూడాను ఆనందాన్ని అందించటం లేదు. ఒక్క ఆత్మాన్వేషణ యందు మాత్రమే సత్యానందం మనకు గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. शरीर बीमारियों का घर है, हमारा परिवार खटमलों से भरी खाट है, संसार दुखों से भरा है। ऐसे में हमें यहां आनंद कैसे प्राप्त होगा? अतः देह अथवा जगत संबंधी विषय अथवा विषय वासनाओं से संबंधित इच्छाएं हमें कोई आनंद नहीं प्रदान कर रहे हैं। केवल मात्र आत्मान्वेषण में ही हमें सत्यानंद प्राप्त हो सकता है। రోగములు, దుఃఖములు, బాధలు ఇవి అన్నీ కూడాను సుఖమనేటువంటి యొక్క డ్రెస్సును వేసుకుని మన వెంటాడి మనల్ని అనేక రకంగా హింసిస్తూ వస్తున్నాయి. మనం వేసుకున్నటువంటి డ్రెస్సు అప్పటికప్పుడు మారుస్తుండటం మనకు సహజమే. అదే విధంగానే మనకు చిక్కేటువంటి యొక్క సుఖము కానీ, ఆనందము కానీ, లేక ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క ఆహ్లాదం కానీ అది డ్రెస్సు వంటిదిగా అప్పటికప్పటికి మాత్రమే ఆనందాన్ని అందించి మరు క్షణము లోపల మనల్ని అనేక రకములైనటువంటి బాధలకు గురి చేస్తూ ఉంటుండాలి. रोग, दुख और कष्ट सुख रूपी वर्दी पहनकर हमारा पीछा करते हुए अनेक प्रकार से हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। हम जो भी पोशाक पहनते हैं उसे तुरंत बदल देते हैं। उसी प्रकार हम जो भी सुख या आनंद का अनुभव करते हैं वह पोशाक की भांति तत्काल आनंद प्रदान कर अगले ही क्षण अनेक प्रकार से कष्ट दे रहे हैं। నిజంగా ఇట్టి ప్రపంచం లోపల శాంతిగా సంతోషంగా కాలమును గడుపుతున్నారనేటువంటి వ్యక్తిని చూచినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎంత ధనవంతునికైనా, ఎంత విద్యావంతునికైనా, ఎంత పదవిని అధికారం నందు ఉంచుకున్నటువంటి వానికైనా కూడా ఏదో ఒక బాహ్య దృశ్యమునందు సుఖ సంతోష అనుకూలములుగా ఉండినట్టుగా తాను గోచరిస్తాడే కాని లోపల చాలా బాధ, బాధ్యత, కొన్ని కర్తవ్యముల యొక్క ఒత్తిడి కూడాను అతన్ని అనేక రకములుగా హింసించడానికి పూనుకుంటుంటాది. కనుకనే మనము నిత్యానందమును అనుభవించేటువంటి యొక్క అద్వైతానందాన్ని మనము అన్వేషణ చేయటం లోపల ఈ యొక్క వయస్సు చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. ऐसे संसार में यदि कोई शांति के साथ जीवन बिता रहा है तो उसे देखने पर बड़ा आश्चर्य होता है। चाहे कितना ही बड़ा धनवान अथवा विद्यावान अथवा उच्च पदाधिकारी ही क्यों न हो, बाहरी तौर पर वह बहुत सुखी प्रतीत होता है, परंतु
कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के दबाव के कारण वह भीतरी तौर पर बड़ा दुखी रहता है। अतः नित्यानंद की अनुभूति प्राप्त कराने वाले अद्वैतानंद के अन्वेषण के लिए यही उम्र अत्यंत प्रधान है। ఈనాడు ప్రపంచమునందు ఏవి ఉత్తమైనటువంటి కార్యములని మనం భావిస్తున్నామో అవి అన్నీ కూడాను హాస్యాస్పదములైనటువంటి కార్యాలుగా మనకు గోచరిస్తున్నాయి. ఇహ పరముల యొక్క భావమును ఏమాత్రము కూడాను చింతించక, దానికి తగినటువంటి ధర్మ కార్యములైన కూడాను తలంచక ఉండేటువంటి వ్యక్తులు అధిక భాగంగా ఉంటున్నారు. కానీ అట్లు చింతించినప్పటికీ తన త్యాగములు చాలా స్వల్పముగా ఉంచుకొని తాము అనేక రకములుగా ఖర్చు పెట్టేటువంటి వాటి యందు ఏమాత్రం కూడాను త్యాగభావం రానివ్వక, పరలోక ప్రాప్తి యొక్క నిమిత్తమై ధర్మాక ఆచరణ యందు తన యొక్క భావములు చాలా కించిత్ పరుచుకునేటువంటి యొక్క వ్యక్తులు కూడాను అధికంగా ఉంటుంటారు. అలాంటి వారిని చూచి మనము చాలా గొప్పవారుగా మనం భావిస్తుంటున్నాం. आज हम जिन कार्यों को अत्यंत उत्तम मान रहे हैं वे सब हास्यास्पद कार्य प्रतीत हो रहे हैं। इस लोक और परलोक से संबंधित भावनाओं के बारे में जरा भी विचार न करते हुए उनसे संबंधित धार्मिक कार्यों की चिंता न करने वाले लोग ही अधिक हैं। ऐसे उत्तम विचारों के आने पर भी अपनी त्याग भावना को सीमित रखते हुए, पैसा खर्च करते समय त्याग भावना से परे रहते हुए, परलोक से संबंधित धार्मिक कार्यों के संदर्भ में अपनी भावनाओं को बहुत सीमित रखने वाले ही आज अधिक हैं। ऐसे लोगों को हम बहुत महान मानते हैं। తన యొక్క భోగ భాగ్యములకు కోసమని, తన యొక్క దేహాలంకారముల నిమిత్తమై లక్షల కొలది కూడాను తాను పాడు చేసినటువంటి వారిని మనము మహాబుద్ధివంతుడిగా మనం విశ్వసిస్తున్నాము. కాలము కదులు కొలది, కాయము మారు కొలది, కర్తవ్యాన్ని గుర్తించక వాంఛనయందు తన యొక్క జీవితమును అంకితం చేసినటువంటి వ్యక్తులను పెద్దవారిగా మనం భావించి గౌరవిస్తున్నాం. క్షణ క్షణమునకు కూడాను మృత్యువు ముఖము లోపల నృత్యము చేయుచున్నటువంటి యొక్క కాయములను అనేక రకములుగా మనము జన్మోత్సవాలు జరుపుకొని ఆనందపడుతున్నాం. మరో నిమిషం ఏమి జరుగునో అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించకుండా వర్తించేటువంటి ఇలాంటి వ్యక్తుల యొక్క తత్వాలు మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవాలో మనకు సాధ్యం కాకుండా ఉంటుండాలి. स्वयं के भोगों और शारीरिक साज सज्जा के लिए लाखों खर्च करने वालों को हम बहुत बुद्धिमान मान रहे हैं। बदलते समय के अनुसार घटित शारीरिक परिवर्तनों को ध्यान में न रखते हुए अपने कर्तव्यों को भूलकर इच्छाओं के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने वालों को हम बड़े बुजुर्ग मानकर उनका आदर कर रहे हैं। क्षण प्रतिक्षण मृत्यु के मुख में नृत्य करने वाले इन शरीरों के लिए हम जन्मदिन के उत्सव मनाकर बहुत खुश हो रहे हैं। अगले ही क्षण क्या होने वाला है इसकी बिल्कुल चिंता न करते हुए व्यवहार करने वाले इन लोगों के बारे में क्या समझा जाए। పాము నోట చిక్కినటువంటి కప్ప తన ప్రాణమును ఏ నిమిషములందో వదలడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాననేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించక తాను ఏదో కొన్ని పురుగులు తినడానికని తాను ప్రాకులాడుతుంటాది. కానీ ఈ పాము ఏ క్షణమునందు నేను నెమలివాతబడి చచ్చిపోతున్నాం అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని గుర్తించక నేను కప్పను మృంగుతున్నాననేటువంటి ఆనందంలో తాను మూర్ఖులుగా నిలిచిపోతుంటుండాది. కానీ మరో నిమిషంలో నా ప్రాణం ఏమవుతుందో అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించక ఈ నెమలి తాను ఏదో పామును తింటున్నట్టుగా భావిస్తుంటుంటాది. కానీ వెనుకనే వేటగాడు ఆ యొక్క నెమలి పైన గురి పెట్టుకొని ఉంటుంటాడు. सांप के मुंह में फंसा मेंढक कुछ ही क्षणों में प्राण जाने के सत्य से अवगत न होते हुए कुछ कीड़ों को पकड़ने के लिए तरसता है। यह सांप किसी भी क्षण मोर का शिकार होने के सत्य से अवगत न होते हुए मेंढक को निगलने की खुशी में मूर्ख होता जा रहा है। अगले ही क्षण क्या होने वाला है इसके सत्य से अवगत न होने के कारण मोर विचार करता है कि वह सांप को खा रहा है, लेकिन उसके पीछे ही एक शिकारी उस पर निशाना साधे हुए है। అదే విధంగానే ఈనాడు లోకములో ఒకరిని ఒకరు మింగడానికై ప్రయత్నం చూస్తున్నారే కానీ తామును ఎవరు మింగుతున్నారో అనేటువంటి యొక్క దీనిని తాను గుర్తించుకోవటం లేదు.
కాలకాల ప్రపన్నానాం కాలా కిమ్న కరిష్యతి. కాలమును మృంగేటువంటి వాడిగా ఉండినటువంటి నీవు కాలము చేత మృంగబడుతున్నాననేటువంటి రీతిగా భావించుకోవటం అదే పెద్ద అజ్ఞానం. నీవు శరీర మానసిక చిత్తముల యందు నీవు భ్రాంతిని పెట్టుకోవటం చేతనే నీవు కేవలము ఈ కాలమునకు లోబడినటువంటి వాడిగా నీవు భావిస్తున్నావు. కానీ ఈ శారీర మానసిక చిత్తములకు అతీతమైనటువంటి యొక్క ఆత్మస్వరూపుడిగా నీవు విశ్వసించినప్పుడు ఈ మరణము కూడాను నీకు ఒక అమృతత్వంగానే కూడాను గుర్తించుకోవడానికి అవకాశం చిక్కుతుంది. इसी प्रकार आज इस संसार में एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को निगलने में ही लगा है, परंतु वह यह नहीं देख पा रहा है कि स्वयं उसे कौन निगलने वाला है। काल काल प्रपन्ना नाम कालाह किम न करिष्यति। समय द्वारा निगले जा रहे तुम्हारे द्वारा स्वयं समय को निगलने की कल्पना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। शरीर, मन और चित्त के प्रति तुम भ्रम को बढ़ावा देने के कारण मान रहे हो कि तुम काल के वशीभूत हो, परंतु जब तुम स्वयं को इन शरीर, मन और चित्त से परे आत्मस्वरूप के रूप में विश्वास करोगे, तब यह मृत्यु भी तुम्हें अमृतत्व की स्थिति जैसी प्रतीत होगी। కనుకనే మనము ఈ యొక్క దేహమునతో ఈ యొక్క లోకములో రావటం చేతనే ఈ లోకములో మనము ఒక భాగాన్ని వహించటం చేత ఈ భాగములో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించడానికి తగిన ప్రయత్నం సలపటం యువకుల యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. ప్రాతకాల స్వరూపమైనటువంటి ఈ యొక్క యువకుల యందు అనేక రకములైనటువంటి యొక్క ఆధ్యాత్మిక విత్తనములు నాటి తద్వారా ఈ లోకమును తిరిగి పునరుద్ధరణ చేయటానికని కంకణం కట్టుకోవటమే సాయి సంకల్పం. సాయంకాల సమయ స్వరూపులైనటువంటి పెద్దలకు చెప్పి ఇందులో ప్రయోజనం ఉండదు. కనుకనే మీరు యువకులుగా ఉండటం చేత ఈ నెల దినములు కూడా జరిగేటువంటి యొక్క భారతీయ సంస్కృతియే కాక పాశ్చాత్య సంస్కృతి అన్ని మతముల యొక్క అభిప్రాయములు కూడాను మీకు అందించి ఈ సత్య స్వరూపాన్ని మీరు సమన్వయపరిచేటువంటి యొక్క ప్రయత్నం లోపల మిమ్మల్ని రూపొందింప చేయటమే ఈ యొక్క సమావేశముల యొక్క అంతరార్థము. इन शरीरों के साथ इस संसार में आने और स्वयं इस संसार का एक अंश होने के कारण इस अंश से संबद्ध सत्यता से अवगत होना युवाओं का प्रधान लक्ष्य है। प्रातः काल के समान इन युवाओं के हृदयों में अनेक आध्यात्मिक बीज बोकर उसके द्वारा संसार का पुनरुत्थान करना ही स्वामी की संकल्पना है। भारत के भावी निर्माता होने के लिए तुम ही सही उम्र वाले हो। संध्या काल के समान बड़ों को इन सब के बारे में बताने में कोई प्रयोजन नहीं है। 1 महीने तक जारी रहने वाली इन संगोष्ठियों में तुम जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति और अनेक धर्मों से संबंधित विषयों से अवगत कराकर उनमें समन्वय साधने लायक तुम्हें बनाना ही इनका आंतरिक उद्देश्य है। కాన ఈ నెల దినములు కూడాను మీరు ఎట్టి అనానుకూలములు జరిగినప్పటికీ కొన్ని సరైనటువంటి సదుపాయములు మీకు లేకపోయినప్పటికీ మేము జన్మించటం కేవలము భారతదేశమునకు మా యొక్క జీవితమును అర్పితం చేసి ఈ భారతదేశం యొక్క సత్కీర్తిని నిలబెట్టడం నిమిత్తమై ఈ కాయములు ధరించామనేటువంటి సత్యాన్ని మీ హృదయమునందు ప్రతిష్ఠింప చేసుకొని ఈ కష్టములకు నష్టములకు అనానుకూలములకు మీరు ఏమాత్రం కూడా చెలించక భ్రమించక మీరు ఈ సత్యస్వరూపమైనటువంటి యొక్క భావాన్ని మీ యొక్క జీవితమునందు ప్రవేశింప చేసుకోవాలని కూడాను నేను ఆశిస్తున్నాను. स्वामी चाहते हैं कि कुछ असुविधाओं के होने और सुविधाओं के न होने पर भी तुम उनसे विचलित या भ्रमित न होते हुए इसी भावना को अपने हृदयों में स्थिर करो कि हम अपने जीवन को भारत देश के लिए समर्पित कर भारत के यश को उजागर करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इस सत्य को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करोगे। నా దేశము భారతదేశము, నా మతము భారతీయ మతము, నా యొక్క జీవితమే భారతదేశమునకు అర్పితము. ఇలాంటి తత్వమునందు మనము కొంత దేశం యొక్క సేవను కూడాను మనము ప్రధాన దృష్టి యందు ఉంచుకొని ఆ దేశం యొక్క పురాతనమైనటువంటి యొక్క సనాతనమైనటువంటి యొక్క సంస్కృతిని కూడాను మన యొక్క హృదయ స్థానం నందు చేర్చుకొని తద్వారా
మన యొక్క ప్రవర్తన అన్నీ కూడాను పవిత్రమైనటువంటివిగా రూపొందింప చేసుకోవటానికి కూడాను మీరు సంసిద్ధులు కావాలి. भारत मेरा देश है, मेरा धर्म भारतीय है, मेरा जीवन ही देश के प्रति समर्पित है. ऐसे तत्वों के सहारे देश की सेवा को दृष्टि में रखते हुए देश की पुरातन एवं सनातन संस्कृति को हृदय में बसाकर अपने व्यवहार को पवित्रता में रूपायित करने के लिए तुम्हें तैयार होना चाहिए. ఉద్రేకములను అణుచుకున్నప్పుడే మన యొక్క జీవితము పరమశాంతవంతమైనటువంటిదిగా ఉంటుంటాది. ఈ శారీరకమైనటువంటి శక్తి, మానసికమైనటువంటి శక్తి అటు తృష్ణంగా కొన్ని భద్రమైనటువంటి యొక్క స్థితి అందే మీరు ఇలాంటి ఉద్రేకములు కానీ కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క అశాంతికి సంబంధించినటువంటి యొక్క భావములు కానీ మీ మనసు యందు అరికట్టుకోలేకపోయినా వృద్ధాప్యమునందు ఇట్టి ఉద్రేకాలను అరికట్టుకోవటం అసాధ్యమైపోతుంది. కనుకనే శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక బలములు ఉండినప్పుడే ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉద్రేకాలను మనం అరికట్టుకోలేనిటువంటి యొక్క బలహీనులుగా ఉండినప్పుడు ఇంకా వృద్ధాప్యమునందు ఇది ఏమాత్రం కూడా అరికట్టుకోవటానికి ప్రయత్నం చేసి ఏం ఫలితం ఉండదు. కనుక విద్య అనగా మన ఇంద్రియముల యొక్క నిగ్రహము, మన యొక్క భావముల యొక్క పరిశుద్ధము, చిత్తము యొక్క శుద్ధము, మనము పవిత్రమైనటువంటి మార్గం నందు ప్రవేశింపచేయటమే విద్యకు యొక్క సరైన అర్థం. उद्विग्नताओं को नियंत्रित करने पर ही हमारा जीवन शांतिमय होगा. ऐसी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के होते हुए यदि इन उद्विग्नताओं और अशांत भावनाओं को तुम नियंत्रित नहीं करोगे तो बुढ़ापे में इन्हें नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा. इंद्रियों का नियंत्रण, भावनाओं की विशुद्धता और चित्त की पवित्रता के साथ पवित्र मार्ग में प्रवेश करना ही यथार्थ में शिक्षा है. మేఘములు మింటిపై చేరి మెసలుచుండు, వాటి దాపున విద్వత్తు వరలునట్లు విద్య వెనుకల జ్ఞానంబు వెలయవలయు. దానిని ఆర్జించేటువంటి వాడే విద్యార్థి అనేటువంటి దానికి సార్థక నామం. విద్య డిగ్రీల కొరకను వెర్రిమాను, సేవకా వృత్తికై మీరు చెందపోకు, స్వీయ దేశీయ సౌభాగ్య శ్రేయమరచి జీవితాన్ని త్యాగము చేసేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకోండి. అంతేకాని మనము తెల్లవారనిది మొదలు పరుండేంత వరకు కూడాను ఏదో ధనార్జన నిమిత్తమై మనం ఆర్జించినటువంటి విద్యనంతా కూడాను అమ్ముకునేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకోకూడదు. जब बादल मंडराते आकाश पर तब बिजली कौंधती उनकी आड़ में, वैसे विद्या की आड़ में दीपित हो ज्ञान. ऐसी विद्या को पाने वाला ही विद्यार्थी है. छोड़ो पागलपन विद्या डिग्री की, सेवकाई की विद्या को मत पाना, प्रगति देश और स्वयं की देखना. जीवन को त्याग करने के लिए प्रयत्नशील रहो. प्रातः जागने से लेकर रात को सोने तक धन कमाने के लिए ही हमारी शिक्षा को बेचना नहीं चाहिए. నిద్ర లేచిన దాది నిద్రపోయేడు దాకా ఆస్తికై కుస్తీలు వేస్తారయ్యా. రూపాయి కోసమై లోపాయికారిగా అడ్డమైన గడ్డి తింటారయ్యా. ధనము కోసము దైవ ధ్యానాలు బోనాలు కోటి పన్నాగములు పన్నీరయ్యా. రంగ లింగాయంచు దొంగ మొక్కులు మొక్కి పంగనామము ప్రజకు పెడతారయ్యా. ఇతరులెరుగక ఇన్న ఈశ్వరుండెరుగడా తగిన ఫలమును అనుభవిస్తారయ్యా. धन संपत्ति के लिए सुबह शाम खूब लगाते दाम पेंच सब कुश्ती के, रुपया पाने को हैं साजिश करते, धोखा देते हैं बेढंगे धंधे करते. पाने को पैसा खूब नाटक रचते, लोगों को बस प्रभु के नाम पर ठगते. पता चले या न चले यह सबको, रख सकते क्या ईश्वर को अनजान. కనుక మనము ఎవ్వరికి ఎన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మోసములు కాని దగాలు కాని కుట్రలు కాని ఇంకా అనేక రకములైనటువంటి యొక్క దీనిని మనం మోసగించినప్పటికీ దైవమును మాత్రం మోసగించడానికి వీలు కాదు. దైవము నీ హృదయవాసి, ప్రతి ఒక్కటి కూడాను హృదయాంతరాళం నందు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంటాయి. మన భారతీయ సంస్కృతి యందు
చిత్రగుప్తుడు అనేటువంటిది కూడాను మీరు విని ఉంటుంటారు. చిత్రగుప్త అనగా యమధర్మరాజుకు ప్రైవేట్ సెక్రటరీ. అనగా నీవు చేసినటువంటి మంచి చెడ్డలు అంతా కూడాను ఒక దాంట్లో చక్కగా రాసి పెట్టి ఉంటాడట. कई प्रकार के षड्यंत्र रचकर लोगों को धोखा दे सकते हैं, परंतु ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं. ईश्वर का तुम्हारे हृदय में ही निवास है. सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रकाशमान रहता है. हमारी भारतीय संस्कृति में तुमने चित्रगुप्त के बारे में सुना ही होगा. यह चित्रगुप्त यमराज के निजी सचिव हैं. अर्थात तुम जो भी अच्छा या बुरा करते हो उसका लेखा जोखा यही रखते हैं. అనగా మీరు కొంత హాస్యాస్పదంగా చెప్పుకోవచ్చును, యమధర్మరాజు ఎక్కడున్నాడు, చిత్రగుప్తుడు ఎక్కడ, అతనికి ప్రైవేట్ సెక్రటరీ ఎక్కడ, ఇదంతా ఒక ఆఫీస్ బేరర్ కింద వస్తుంటుంటాదే. ఇలాంటిది ఉండటం వల్ల జగత్తులో ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాన్ని విశ్వసించడానికి వీలవుతుందా అని మీరు సందేహించవచ్చు. భారతీయ సంస్కృతి యందు ప్రతి పదమునకు కూడాను అంతరార్థం అనేటువంటిది లేకపోలేదు. కేవలం బాహ్యంగా మనం విచారణ చేసుకోవటం చేత మనం అన్నింటినీ ఒక అలక్ష్యంగాను హాస్యాస్పదంగా కూడాను గుర్తిస్తూ వస్తున్నాం. इसे तुम कुछ हंसी मजाक में ले सकते हो. यमराज कहां हैं, चित्रगुप्त कहां हैं, यमराज के निजी सचिव क्या, ये सब ऑफिस बेरर की बातें आध्यात्मिकता में कैसे संभव हैं, ऐसा तुम संदेह कर सकते हो. भारतीय संस्कृति में प्रत्येक शब्द के लिए आंतरिक अर्थ है. मात्र बाहरी तौर पर विचार करने और उपेक्षा की दृष्टि से देखने के कारण सब कुछ हास्यास्पद लग रहा है. కాలమే యముడు. ఆ యమునే కాలుడు అని కూడాను పిలువబడుతుంది. కాయము పుట్టడం కాని, పెరగటం కాని, పరిణామం చెందటం కాని, నశించటం కాని కాలము చేతనే చేరిపోతుంటాది. కాలమే లేకపోతే జనన మరణాలు కూడాను ఉండడానికి వీలుండదు. కనుక ఈ యొక్క కాయమును అన్ని రకముల పరిణామములు పొందించి నాశనము చెందింపచేసేటువంటి యొక్క తత్వము కాలము. కనుక కాలమునే కాలుడు అనేటువంటి రీతి కింద యముడిగా విశ్వసిస్తూ వచ్చారు. ఇట్టి కాలుడు సూర్యుని కుమారుడు అని కూడాను తిరిగి మన యొక్క సంస్కృతి తెలుపుతూ వచ్చింది. అనగా ఈ యొక్క సూర్యునికి కూడాను ఒక సంసారము, ఒక భార్య, ఒక పిల్లలు ఉంటున్నారా అని కూడాను మరి తిరిగి మనకు సందేహం రావచ్చును. समय ही यम है, इसी को काल कहते हैं. शरीर का उत्पन्न होना, बढ़ना, परिणाम प्राप्त करना और विनष्ट होना सब काल से ही जुड़े रहते हैं. यदि समय ही न हो तो जन्म और मरण का होना असंभव है. अतः इस शरीर को अनेक परिवर्तनों से गुजार कर अंततः विनष्ट करने के कारण इस काल को ही यम माना गया है. हमारी संस्कृति का कथन है कि यह काल सूर्य का पुत्र है. फिर हमें संदेह उत्पन्न होता है कि क्या इस सूर्य का भी एक परिवार, पत्नी और संतान है. అనగా సూర్యోదయము, సూర్యాస్తములు అని రెండు కారణముల చేతనే ఈ కాలము అనేటువంటిది మనకు పుడుతూ ఉంటుండాలి. ఇంకా ఈ చిత్రగుప్తుడు అనేటువంటి వాడు ఈ యొక్క కాయము అనేటువంటి దాని యందు 6 ఇంచుల ప్రధానమైన స్థానము లోపలనే చిత్తము అనేటువంటి రీతి రూపము లోపల, చిత్తము అనేటువంటి పేరు లోపల గుప్తముగా ఉంటున్నాడు. కనుకనే ఈ గుప్తమైనటువంటి చిత్తమునకే చిత్రగుప్తుడు అని కూడాను పేరు. కనుక మనము ఎట్టి సంకల్పములు సంకల్పించినప్పటికీ ఆ చిత్తము లోపల హత్తుకొని పోతూ ఉంటుంటాయి. నిన్ను ఎవరైనా కూడాను ఏదైనా ఒక విషయాన్ని అడిగినప్పుడు నీవు కొంతవరకు దాచుకొని అసత్యము చెప్పవచ్చు, కానీ చిత్తము అసత్యము చెప్పడానికి వీలు కాదు. सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण ही समय की उत्पत्ति हो रही है. अब चित्रगुप्त के बारे में, इस शरीर में एक प्रधान स्थान में 6 इंच के परिमाण में जो चित्त अत्यंत गुप्त रूप में है वही चित्रगुप्त है. अतः गुप्त रूप में निहित इस चित्त का नाम ही चित्रगुप्त है. हम जो भी संकल्पनाएं करते हैं वे सब इस चित्त में स्थिर हो जाती हैं. संभवतः किसी के कुछ पूछने पर तुम कुछ छिपाकर झूठ बोल सकते हो, परंतु तुम्हारा चित्त कभी असत्य नहीं बोल सकता है. ఒక దొంగ కూడాను ఒక ఇంటికి రాత్రి వెళ్లి అనేక రకములైనటువంటి సామాన్లు దొంగిలించి వచ్చినప్పటికీ పోలీసు అతన్ని పట్టి హింసించే సమయంలో
నేను దొంగతనం చేయలేదు అని పలుకుతో చెప్పవచ్చునే కానీ రాత్రి చేసినటువంటి దొంగతనం నేనే అనేటువంటి సత్యము చిత్తములో హత్తుకొని పోయి ఉంటాది. ఆ చిత్తములో హత్తుకొని పోయినటువంటి యొక్క విషయమునకే ఋతము అని కూడాను పేరు. కనుక ఈ ఋతము అనేటువంటిది మన యొక్క భావమును స్పష్టముగా గుర్తించి ఆ సత్యస్వరూపాన్ని మన యొక్క చిత్తములో హత్తుకొని ఉన్నట్లుగా చేయటం యొక్క పరిస్థితినే ఋతము అని కూడాను పేరు. ఆ చిత్తములో హత్తుకొని పోయినటువంటి యొక్క స్వభావాన్ని వాక్కు లోపల ఉచ్చరించటమే సత్యము అని పేరు. एक चोर रात के समय कहीं डाका डालकर अनेक सामान चोरी कर सकता है और पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी वह मुंह से मैंने चोरी नहीं की कह सकता है, परंतु उसके चोरी करने की बात उसके चित्त में स्थिर हो जाती है. इस चित्त में जो कुछ सुस्थिर हो जाता है उसे ही ऋतम कहते हैं. हमारी भावनाओं से स्पष्टतः अवगत होते हुए उन्हें चित्त में सुस्थिर रूप में प्रतिस्थापित करने को ही ऋतम कहते हैं. चित्त में जो कुछ प्रतिस्थापित होता है उसे वाणी में व्यक्त करने को ही सत्य कहते हैं. ఏ యొక్క పలుకును నీ నాలుక నుంచి ఉచ్చరించితివో దానిని క్రియలో ఆచరింపచేసినప్పుడే దానికి ధర్మము అని పేరు. అనగా ధర్మం అనగా మూడింటికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటున్నప్పుడే ధర్మం అనేటువంటి యొక్క పదమునకు సార్థకమవుతుంది. కనుక అట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ధర్మమునకు మనము అనేక రకములైనటువంటి యొక్క అర్థములు అభివృద్ధి పరచుకొని మనము ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో అనేటువంటి దాన్ని నిర్ణయం చేసుకోలేనటువంటి పరిస్థితి యందు ఈనాడు మన యొక్క అవస్థలు మనకు గుర్తిస్తున్నాయి. जिन शब्दों को तुम अपनी जिह्वा से व्यक्त करते हो उन्हें क्रिया रूप में प्रस्तुत करने को ही धर्म कहते हैं. इन तीनों में सही समन्वय होने पर ही धर्म सार्थक होता है. ऐसे पवित्र धर्म के लिए हम अपनी इच्छानुसार अनेक अर्थ लगाते हुए क्या धर्म है और क्या अधर्म है के अंतर को समझ न सकने के कारण अनेक कष्टों का शिकार हो रहे हैं. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, గురు శిష్యుల యొక్క సాంప్రదాయమును పురస్కరించుకొని మన భారతీయ సంస్కృతి లోపల భజ గోవిందం అనేటువంటి యొక్క ఇది అతి ప్రఖ్యాతి అయినటువంటిది. అది జీవులకు అతి ప్రధానమైనటువంటిది. ఇలాంటి వయస్కులకంతా కూడాను అది చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది. కనుక రేపటి నుంచి భజ గోవిందం అనేటువంటి దీనిలో 30 శ్లోకములు జగద్గురులైనటువంటి శంకరాచార్యుల వారు ఆదిశంకరులు తమ యొక్క శిష్యుల ద్వారా తమ ద్వారా లోకానికి అందించినటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నీతి ఆ భజ గోవిందంలో ఉంటుంటాది. दिव्यात्म स्वरूपो, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत भज गोविंदम का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. सभी लोगों के लिए यह बहुत प्रधान है. इस उम्र वालों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है, जिसे जगत गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने 30 श्लोकों के रूप में भज गोविंदम के नाम से प्रदान किया है. కనుక ఈ 30 దినములు కూడాను ఒక్కొక్క శ్లోకమునకు ఒక్కొక్క సరైనటువంటి యొక్క అర్థాన్ని బోధించి ఈ యొక్క భజగోవిందము యొక్క సార్థకాన్ని కూడాను మీకు అందించాలనేటువంటి సంకల్పము నాలో చాలా అధికంగా ఉండటం చేత రేపటి నుంచి ఒక్కొక్క శిష్యుడు ఏ ఏ సమయమునందు ఆ భజగోవిందం అనేటువంటి శ్లోకమును ఉచ్చరించి ఆ భజగోవిందం యొక్క సార్థకతను ఆ భజగోవిందం యొక్క అంతరార్థాన్ని ప్రపంచమునకు వ్యాపింపచేశాడు అనేటువంటి దాన్ని రేపటి నుంచి నేను ప్రారంభిస్తున్నాను. ఈ 30 శ్లోకముల లోపలనే ముల్లోకాలంతా కూడాను ఇమిడి ఉంటున్నాయి. ఇది కేవలము వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణముల యొక్క ప్రమాణముల యొక్క కూడాను ఈ శ్లోకము లోపల ప్రత్యక్షమైనటువంటి స్వరూపకంగా నిరూపణ అవుతుంటున్నాయి. अतः स्वामी ने निश्चय किया है कि आगामी 30 दिनों तक इस भज गोविंदम के एक एक श्लोक का सही अर्थ समझाकर भज गोविंदम की सार्थकता निरूपित की जाएगी. इसीलिए उस भज गोविंदम के अंतर्गत एक एक शिष्य ने किन परिस्थितियों में जिन श्लोकों का उच्चारण किया और विश्व में उसकी महानता को व्याप्त किया, इन सभी के बारे में स्वामी कल से उपदेश आरंभ करेंगे. इन 30 श्लोकों में ही तीनों लोक समाये हुए हैं.
इन श्लोकों के माध्यम से वेद, शास्त्र, पुराण और इतिहास आदि की प्रामाणिकता भी निरूपित की गई है। ఈనాడు మీకు ఎక్కువగా శ్రమగా ఉండవచ్చును. మొదటి దినము కొన్ని అన్ని రకములైనటువంటి అనానుకూలములు కూడాను మీకు కొంచెం ఉండవచ్చును. ఈనాడు కొంత ముందుగానే వెళ్ళి మీరు విశ్రాంతి తీసుకొని రేపటి నుంచి కూడాను ఈ పెద్దలు అందించేటువంటి యొక్క రత్నాలను మీరు హృదయం నందు దాచుకొని ఇంకా ప్రతి సాయంకాలం కూడాను స్వామి ఇలాంటి ప్రసంగం లోపల మీకు అనేక రకములైనటువంటి జీవిత తత్వాన్ని, జీవిత రహస్యాన్ని కూడాను అందిస్తుంటాడు. కనుక ఈ నెల రోజులు కూడాను ఇది ఒక తపశ్శక్తిగా, ఈ యొక్క తపస్సు ఆశ్రమంగా, ఈ యొక్క తపోవనంగా కూడాను మీరు భావించి మీ యొక్క జీవితాన్ని పవిత్రం చేసుకోవాలని నేను ప్రసంగిస్తూ నా యొక్క ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. आज तुम्हें जरा श्रम हुआ होगा और कुछ असुविधा भी, इसीलिए आज कुछ शीघ्रता से लौटकर विश्राम करो और कल से बड़े बुजुर्ग जो भी हीरे वितरित करेंगे उन्हें अपने हृदय में सुरक्षित रखते हुए कल से स्वामी हर संध्या के समय अपने प्रवचनों में तुम्हें जीवन से संबंधित अनेक तथ्यों का उपदेश देंगे। अतः इस पूरे समय को तुम तपस्या मानकर, इसे एक तपोवन मानते हुए अपने जीवन को सार्थक कर सकोगे। इसी आशा एवं आशीर्वाद के साथ स्वामी अपना प्रवचन संपन्न करते हैं। उपसंहार। युवाओं के लिए इन ग्रीष्मकालीन कक्षाओं के आयोजन करने की प्रासंगिकता का उल्लेख करते हुए भगवान बाबा ने कहा कि जिन लोगों को संस्कृति और आध्यात्मिकता के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग आज शिक्षा के उच्च पदाधिकारी बने हुए हैं। अतः छात्रों को इन तथ्यों से संबंधित पूरा ज्ञान प्रदान कर उन्हें भावी भारत का निर्माता बनाया जाए। जीवन को सार्थक बनाने के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तत्वों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इन तथ्यों से अवगत होने पर ही युवा भारतीय संस्कृति में विद्यमान भिन्नता में समन्वय साध सकते हैं, जिसमें समस्त वेद वांग्मय का निचोड़ भरा हुआ है। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा भज गोविंदम पर दिनांक 21 मई 1973 की शाम को दिया गया प्रवचन सुना।